याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली के तुम थे खूब दीवाने। मुरलीधर और मुरली के तुम थे खूब दीवाने। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। जनक विदेही कहकर जब बाबा ने तुम्हें पुकारा, पल भर में तुमने वैसा ही अपना स्वरूप धारा। पालन करती रही सदा तुम बाबा की समझाने। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी।
चाहिए और सफाई संग सादगी से चलना सिखाया। मैं कौन और मेरा कौन है, मैं कौन और मेरा कौन है, इस स्मृति में रहना सिखाया। सूक्ष्म प्रेरणा हमें देते रहना, कोई क्या देगा संगम पे हमें इतना। दादी जी आपने प्यार दिया जितना, कोई क्या देगा संगम पे हमें इतना। त्याग तपस्या सेवा का तुम बन गई हो श्रेष्ठ उदाहरण। त्याग तपस्या सेवा का तुम बन गई हो श्रेष्ठ उदाहरण। बाबा के हर श्रीमत को तुम, बाबा के हर श्रीमत को तुम नस नस में किए हो धारण। एक नाम की हमें पालना, कोई क्या देगा संगम पे हमें इतना। दादी जी आपने प्यार दिया जितना, कोई क्या देगा संगम पे हमें इतना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ न ठहर पाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ न ठहर पाता है। ईश्वर की बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है,
कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। तूने बर्बाद किया लगा ले अब तो कितना, क्या क्या तू भरता है, जो किया वो भरना पड़ेगा, फिर तू क्यों रोता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। तन्हा सा था वो मंजर भीड़ भरी इस जग में, तुझको संभलना है। हर कोई आता है आगे चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ। ईश्वर की बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ठहर पाता है, कोई न ठहरा। माँ तेरी बाहें मेरी पनाहें, माँ तेरी बाहें मेरी पनाहें। अखियाँ तुम्हारी दादी है मेरी राहें, अखियाँ तुम्हारी दादी है मेरी राहें। माँ तेरी बाहें मेरी पनाहें, अखियाँ तुम्हारी दादी है मेरी राहें, अखियाँ तुम्हारी दादी है मेरी राहें। प्यार तेरा ऐसा मिला जीवन में फूल खिला, टूटे हुए दिल को दादी मेरे सुकून मिला। प्यार तेरा ऐसा मिला जीवन में फूल खिला, टूटे हुए दिल को दादी मेरे सुकून मिला। तुमको ही देखे मेरी निगाहें, तुमको ही देखे मेरी निगाहें। अखियाँ तुम्हारी दादी है मेरी राहें, अखियाँ तुम्हारी दादी है मेरी राहें। माँ तेरी बाहें मेरी पनाहें, माँ तेरी बाहें मेरी पनाहें। अखियाँ तुम्हारी दादी है मेरी राहें, अखियाँ तुम्हारी दादी है मेरी राहें।
सांसें भी हर पल मेरी गाती हैं गीत तेरे, गूंजते हैं कानों में दादी माँ बोल तेरे। सांसें भी हर पल मेरी गाती हैं गीत तेरे, गूंजते हैं कानों में दादी माँ बोल तेरे। कदमों कदम चले तुम सा यही बच्चे चाहे, कदमों कदम चले तुम सा यही बच्चे चाहे। अखियाँ तुम्हारी दादी है मेरी राहें, अखियाँ तुम्हारी दादी है मेरी राहें। माँ तेरी बाहें मेरी पनाहें, माँ तेरी बाहें मेरी पनाहें। अखियाँ तुम्हारी दादी है मेरी राहें। अभी दो शब्द दादी जी के लिए। मीठी प्यारी जानकी दादी कितना कुछ सिखला गई, मीठी प्यारी जानकी दादी कितना कुछ सिखला गई। चुप रहकर भी, चुप रहकर भी जाते जाते कुछ समझा गई, जाते जाते कुछ समझा गई। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का पाठ पक्का कर गई, पाठ पक्का कर गई। मैं आत्मा मेरा बाबा, मैं आत्मा मेरा बाबा, ये नशा हमें चढ़ा कर गई, ये नशा हमें चढ़ा कर गई। सच्चाई सफाई नम्रता से, सच्चाई सफाई नम्रता से सबके दिलों को भा गई, सबके दिलों को भा गई। कितनी सरलता से सबको, कितनी सरलता से सबको गुणों की धारणा समझा कर गई, गुणों की धारणा समझा कर गई। देही की सदा स्मृति से, देही की सदा स्मृति से निज धाम मुझे दिखा गई, निज धाम मुझे दिखा गई। मुक्ति जीवन मुक्ति का सारे जग को, मुक्ति जीवन मुक्ति का सारे जग को दर्शन करा कर गई, दर्शन करा कर गई। बिगर खर्चा सबको, बिगर खर्चा सबको महायज्ञ दिखलाई, महायज्ञ दिखलाई। तपस्वी का जीवन जीकर राजाई पद पा गई, तपस्वी का जीवन जीकर राजाई पद पा गई। अंश्रु नहीं स्नेह के मोती, अंश्रु नहीं स्नेह के मोती नैनों से छलका गई, नैनों से छलका गई। जीना सदा सिखलाती रही, मरना भी सिखला गई, जीना सदा सिखलाती रही, मरना भी सिखला गई, मरना भी सिखला गई। मीठी प्यारी जानकी दादी कितना कुछ सिखला कर गई। ओम शांति। दादी जानकी हिस्ट्री ఎవరో తెలుసు, ప్రతిసారి వింటూ ఉంటాం. గుర్తుందా? అందరికీ గుర్తుందా? विंदाम। दादी जानकी जी अपना अलौकिक अनुभव इस प्रकार सुनाती है। जब मेरी उम्र 11 साल की थी तब स्कूल में गई। दादी जानकी తన అనుభవం ఈ రకంగా చెప్తున్నారు. ఏ వయసులో క్లాస్కి వెళ్ళారంట? 11 వయసు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళారంట. तब स्कूल में गई और 3 साल पढ़ाई की, 3 సంవత్సరాల వరకు చదివారు. फिर छोड़ दिया, మళ్ళీ వదిలేశారు. जितने चुनड़ी जितने भी शास्त्र है, विचार सागर, योग, वशिष्ठ, भगवत गीता, भागवत ग्रंथ साहेब, इन सबको घर में ही पढ़ती थी కదా. స్కూల్ అయితే వదిలేశారు, కానీ ఎన్ని శాస్త్రాలు అయితే ఉన్నాయో, విచార సాగర్ అని, యోగ వశిష్ఠ అని, భగవద్గీత, భాగవతము, గ్రంథ సాहेब ఇవన్నీ కూడా ఇంట్లోనే చదివారు. सुखमणि के पाठ में तो मुझे बहुत विश्वास था. सुखमणि యొక్క పాఠంలో దాదికి చాలా నమ్మకం ఉండేది. इसलिए कोई शरीर छोड़े तो आजू बाजू वाले भी कहते थे कि सुखमणि का पाठ पढ़कर
శరీరం వద్దిన వాళ్ళు ఈ పక్క ఆ పక్క వాళ్ళు ఉంటారు కదా, అయితే దాదిని పిలిచేవాడంట. అంటే సుఖమణి పాఠం చదివి మళ్ళీ వాళ్ళకి నీళ్లు తాగించండి అనేవాడు. ఉనికి అచ్చి గతి హోగి, అప్పుడు వాళ్ళని మంచి గతి అవుతుంది. ఇస్లియే లోగ్ ముझे बुलाते थे, అందుకని అందరూ దాదిని పిలిచేవాడు. సాధు మహాత్మాయే भी सब मुझे जानते थे, సాధు మహాత్మాలు అందరూ కూడా దాదిని గుర్తుపట్టేవాడు. लेकिन मैंने कोई गुरु नहीं किया, నేను ఎప్పుడు ఏ గురువు దగ్గరికి అంటే మా గురువు గారు గురు మంత్రం తీసుకున్నాము అంటారు కదా, అట్లాంటిది దాది ఏమి చేయలేదు. मैं किसी की शिष्या नहीं बनना चाहती थी, నేను ఎవరికి కూడా శిష్యురాలుగా అవ్వాలని అనుకోలేదు. क्योंकि मुझे न किसी की चेली कहलाना पसंद था और न किसी का गुरु बनना पसंद था. దాదికి ఎప్పుడు కూడా ఫలానా వాడు శిష్యురాల్ని లేకపోతే ఫలానా వాడు నాకు గురు అని అలా చెప్పడం అనేది ఇష్టము ఉండేది కాదంట. मैं किसी की शिष्या नहीं बनना चाहती थी क्योंकि मुझे न किसी की चेली कहलाना पसंद था और न किसी का गुरु बनना पसंद था. बचपन से ही मुझे सांसारिक बातें पसंद नहीं थी. బాల్యకాలం నుండే దాదికి ఈ సంసారం యొక్క విషయాలు మాట్లాడడం అవన్నీ ఇష్టం లేదు. जैसे जैसे बड़ी होती गई अंदर में परमात्मा की खोज बहुत बढ़ने लगी. ఎలాగైతే నేను పెరుగుతున్నానో ఆంతరికంగా పరమాత్మని వెతకాలి, పరమాత్మ గురించి శోధన మొదలైంది. लेकिन मैं वैसी भक्ति भी नहीं करती थी जैसी दुनिया में की जाती है. బయట ప్రపంచంలో ఎట్లాగైతే భక్తి చేస్తారు కదా అట్లా దాదికేమి ఇష్టము ఉండేది కాదు. जब भी बुजुर्ग लोग आपस में बैठकर ईश्वर की बातें करते थे, ఎప్పుడైనా వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వాళ్ళు పరస్పరంలో కూర్చున్నప్పుడు ఈశ్వరుడి యొక్క మాటలు మాట్లాడే వాళ్ళు मैं वहां जाकर बैठ जाती थी, అక్కడ దాది వెళ్ళి కూర్చునేవారంట. मुझे ईश्वर की बातें सुनने में बहुत रुचि थी, నాకు ఆ ఈశ్వరుడి యొక్క మాటలు వినాలంటే చాలా ఇష్టంగా ఉండేది. एक बार मैं पिताजी के साथ शिकारपुर गई. ఒకసారి వాళ్ళ నాన్నతో పాటు ఎక్కడికి వెళ్ళారంట? शिकारपुरी, जहां खास बिजनेस वाले रहते थे. అక్కడంట ఎక్కువ ఎవరు బిజినెస్ వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు. वह सुबह उठकर शांति में अपना पूजा घर बैठा था. అయితే ఉదయం ఆయన ఎవరైతే ఉన్నారో తన పూజ గదిలో కూర్చున్నారంట. వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారో అక్కడ. मेरे लौकिक बाप ने भजन कीर्तन किया. వాళ్ళ లౌకిక తండ్రి అయితే భజనము కీర్తన ఇవన్నీ చేశారు. मुझे आश्चर्य लगा कि वह व्यक्ति शांति में बैठा था, कुछ भजन आदि नहीं गा रहा था. కానీ ఆ వ్యక్తి చాలా శాంతిగా కూర్చున్నారు, ఎలాంటి భజన్ కానీ అలాంటివి ఏది కూడా పాడడం కానీ చేయడం కానీ లేదన్నమాట. फिर भी उसका मस्तक बहुत चमक रहा था. అయినప్పటికీ ఆయన యొక్క నుదుటి దగ్గర చాలా మెరుపు ఉంది. मैंने उस व्यक्ति से पूछा आप क्या कर रहे थे. దాన్ని అడిగారంట ఆ వ్యక్తికి మీరు ఏం చేస్తున్నారు. वह कुछ नहीं बोला, चुप था. ఆయన ఏం మాట్లాడలేదంట, కామ్గా ఉన్నారు. मुझे छोटी सी मना 10 साल की लड़की समझकर उत्तर नहीं दिया होगा. చిన్న అమ్మాయి 10 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అనుకొని జవాబు ఇవ్వలేదేమో అనుకున్నారంట. मैंने फिर उनसे पूछा आपने कुछ किया ही नहीं, न हवन न पूजा न पाठ न गीत न भजन. అయితే దాది అన్నారంట ఏమని, మీరు అసలు ఏమీ చేయలేదు, అటు హవన్ చేయలేదు, పూజ చేయలేదు, ఏమీ చదవలేదు, ఏమీ పాట లేదు, ఏమీ భజన చేయలేదు. मेरे बहुत पूछने पर बड़े मुश्किल से बोला. దాదీజీ చాలా అడిగిన తర్వాత చాలా కష్టంగా చెప్పారంట. मैं विष्णु जी का ध्यान करता हूँ. ఏమన్నారంట, నేను విష్ణు కలిగిన భక్తుడు. फिर मैंने पूछा आप कैसे ध्यान करते हो. దాది అడిగారంట మీరు ఏ రకంగా ధ్యానము చేస్తారు. उसने बोला तुमको क्या बताऊं, నీకు అసలు ఏం చెప్పను అని. मैं अंदर ही अंदर विष्णु जी का ध्यान करता था. నేను లోపల
విష్ణు యొక్క ధ్యానము చేసేవాడిని. బస్ अंदर शांति का अनुभव होता है. సత్యమైన భక్తి అంటే ఏంటి అన్నది నాకు మొదటిసారి తెలిసింది. పరమాత్మ के प्रति मेरी लगन देख बड़े చాలా తపనని చూసి వృద్ధాప్యంలో ఉన్నవాడు కూడా దానిని చాలా ప్రేమ చేసేవాళ్ళు. घर में बचपन से ही सवेरे उठने की आदत डाली थी. ఇంట్లో చిన్నప్పుడేట ఉదయం లేసే అలవాటు అనేది ఉన్నింది. सवेरे उठकर गीता पढ़ने के बाद फिर टहलने जाती थी. ఉదయం లేసి గీత అని చేశాను. మంచిగా అలర్ట్గా కూర్చోండి. అన్నే ఫోటో తీస్తున్నాడు. దాంట్లో మనం నిద్రపోయినట్టు కనిపిస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే బాబా మురళిలో కూడా ఏం చెప్పేవారు, సంగతం ఎవరితో ఉండాలి, ज्ञानी योगी खराब संग से सदा दूर रहना चाहिए. చెడు సంగత్యంతో ఎల్లప్పుడూ దూరంగా ఉండాలి. मैंने भी ऐसी बहनों का ही सदा संग किया. నేను కూడా ఇలాంటి అక్కలతోనే ఎల్లప్పుడూ సాంగత్యం చేశాను. जिन्होंने ज्ञान योग के अलावा कोई भी फालतू बात कभी नहीं की. వీళ్ళు జ్ఞానం యోగం తప్ప ఎలాంటి అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడేవాడు కాదు. इस बात को आज तक मैं ध्यान में रखती हूँ. ఈ విషయాన్ని ఈ రోజు వరకు కూడా నేను గుర్తు మళ్ళీ ఒకసారి ఎప్పుడైనా దాది వాళ్ళు మొదట్లో వాళ్ళ చేతులతో వాళ్ళు కూడా గుట్టుకున్నారు. దేనికి కూడా దాది ఖర్చు పెట్టేవాడు కాదు. ఈవెన్ దాది అనేది నా దగ్గర ఖర్చు కూడా ఉండదు అని. ఎందుకు ఖర్చు మళ్ళీ అనేది నేను ఖర్చు పెట్టుకుంటాను. ఎందుకు ఎవరైనా ఏడుస్తే వాళ్ళ కళ్ళు తుడవడానికి. నిజంగా అంత దాదీలో ఎంత దాదీకి ప్రకాశ్మణి దాది ఉన్నప్పుడే నిజంగా చెప్పాలంటే దాదీకి 82లో హెల్త్ బాగలేదు. ఎవరికి? దాది జానకి. చాలా పెద్దగా అయిపోయారు దాది. అప్పుడు దాది ఒక్కటే మహామంత్రం. ఏంటిది? ఓం శాంతి మహామంత్రనే ముझे బచాయా అన్నారు దాది. మనం ఓం శాంతి అంటే చాలా తేలికగా తీసుకున్నాం, కానీ ఆ అర్థం చూడండి, దాంట్లో ఎంత గొప్ప రహస్యం అనేది ఉంది. అందుకని దాదీజీ ఎప్పుడు కూడా 3 సార్లు ఓం శాంతి చెప్తారు. ఏంటంటే ఓం శాంతి, ఓం శాంతి, ఓం శాంతి. ఏ ఓం శాంతి? మై కౌన్, మేరా కౌన్, ముझे जाना कहाँ. అంటే ఆత్మ, పరమాత్మ, పరబ్రహ్మ. బస్ 3 ఓం శాంతి. ఇంకొక దాది క్లాస్ అయిన తర్వాత గంట సేపు అప్పుడప్పుడే చూడండి మురళి పైన మననం మంథన చేసి గంట సేపు దాది చెప్పేవాడు. మొదట్లో దాదికి ఆరోగ్యం బాగలేనప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆబుకు వచ్చేవాడో క్లాస్ అయిన తర్వాత ప్రకాశ్మణి దాది చెప్పేవారంట, నేను కొంచెం సేపే వెళ్ళి కలుస్తాను అని. దాది అనేవారంట, తొందరగా రావాలి, ఎక్కువసేపు అక్కడ కూర్చోవద్దని. కొంచెం సేపు అంటే గంటన్నర. అక్కడ నుండి మా ఫోన్ వచ్చేవి. అంటే మనం చూడండి, పరివారం అంటే ఒక ప్రేమ, ఒక స్నేహము అనేది వాడికి ఉండేది. తన ఆరోగ్యం కూడా వాడిని చూసుకునేవాడు కాదు. ఎందుకంటే దానికి ఎక్కువ మాట్లాడొద్దని చెప్పేవాడు. కానీ ఓం శాంతి మహామంత్రంతో ఏమైపోయింది అది? పవర్ఫుల్. ఎంత పవర్ఫుల్ అయిపోయింది చూడండి. దాదీజీ యొక్క దృష్టి గురించి దేశ విదేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా తప్పించేవాడు. ఎంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ అయినా చేయనివ్వండి, లాస్ట్ లో ఎవరినైనా కొత్త వాళ్ళని మీ అనుభవం ఏంటి, మీకు ఏమనిపించింది, ఎలా అనిపించింది అంటే ఏం చెప్తారు వాళ్ళు? మీ పెద్దావిడ ఉంది కదండి, ఆవిడ చెప్పిన మాట చాలా పవర్ఫుల్. అంతకన్నా మా మేధావులు క్లాసు చెప్పారు, అవన్నీ బుద్ధిలో లేవు. ఎవరు చెప్పింది? ఎందుకంత యోగి బాబా అంటాడు కదా, యోగంలో అంత పవర్ఫుల్. మీరు చూసారు కదా దాది దృష్టి ఇస్తుంటే కూడా ఎంత పవర్ఫుల్. దాదికి ఫస్ట్ నుండి టోలీ ఇవ్వడం చాలా ఇష్టం. అందుకని దాది టోలీ ఇస్తూ ఒకటేసారి క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత ఎంత శాంతంగా అయిపోయేదంటే దాది అవ్వడం కాకుండా చుట్టుపక్కల మొత్తం వాతావరణం అంతా శాంతంగా అయ్యేది. ఎదురుగున్న వాళ్ళు, కూర్చున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా శాంతి. టోలీ కూడా వాళ్ళు ఎంతో శాంతితోనే తీసుకున్నారు. లేకపోతే ఏం చదువులేని దాది
ఫారెన్ లో అందరు వెళ్ళేసి వచ్చారు, ఎవరు కూడా అక్కడ స్థిరంగా ఉండలేదు. కానీ మన దాది జాన్కి ఉండగలిగారు. చూడండి, ఒకటే రూమ్, జైతిబెన్ దాది ఇద్దరే ఉండేవాడంట. ఏమీ లేదు, పక్కన చూడండి ఏదో తలుపు డోర్ ఉంటది కదా, అది ఎక్కడో పడేస్తే దాది దాన్ని తీసుకొచ్చి, అదే మంచం, బాత్రూమ్ లేదు అటాచ్, మనం ట్రాన్స్లేట్ ఉంది చూడండి, ఆ ఫోటో సేమ్ అలాంటిదే బాబా దాది కోసం పంపడం జరిగింది. అంటే దాది వాళ్ళు చేసిన త్యాగం తపస్య అంతా ఇంత కాదు, త్యాగ తపస్యతో పాటు సేవలు కూడా అంతగా చేయడం జరిగింది. అందుకని దాది జానకి గురించి ఏమంటారు, నా సోతి హే నా సోనే దేతి హే, నిద్రపోదు ఎవరిని నిద్రపోనివ్వదు. అట్లానే రాత్రి పడుకుంటే లేపడం అట్లేం కాదు, కాకపోతే ఏదో ఒక సేవ అనేది ఎప్పుడు కూడా చేస్తుంటారు. లేకపోతే ఈరోజు మొత్తం ఫారిన్ కంట్రీలో ఇన్ని సెంటర్లు ఉన్నాయంటే ఎవరిది త్యాగ తపస్య సేవ. అందరు వెళ్ళారు వచ్చారు, కానీ స్థిరంగా ఉండి బాబా రమ్మని చెప్పే వరకు దాది दादी माँ